વડોદરા શહેરમાં ચૂંટણી નજીક આવતા રાજકીય પક્ષો દ્વારા પ્રચાર તેજ બની ગયો છે। આ દરમિયાન વોર્ડ નંબર 15ના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર આશિષ જોશીએ તેમની પેનલ સાથે બાપોદ જકાતનાકા વિસ્તારમાં જાહેર સભાનું આયોજન કર્યું હતું। ચામુંડા માતા મંદિર નજીક યોજાયેલી આ સભામાં કોંગ્રેસ પેનલના ચારેય ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા। સાથે જ પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુભાઈ શ્રીવાસ્તવ, શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, પૂર્વ કાઉન્સિલર દીપક શ્રીવાસ્તવ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જાહેર સભામાં સ્થાનિક નાગરિકોની નોંધપાત્ર હાજરી જોવા મળી હતી, જ્યાં લોકોએ કોંગ્રેસને સમર્થન વ્યક્ત કર્યું હતું। નેતાઓએ પોતાના સંબોધનમાં વિકાસના મુદ્દાઓ ઉઠાવી પરિવર્તન લાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો। ઉમેદવાર આશિષ જોશીએ મતદારોને વિશ્વાસ આપ્યો હતો કે આગામી 26 તારીખે યોજાનારી ચૂંટણીમાં તેમને બહુમતીથી જીતાડવામાં આવશે તો વિસ્તારના તમામ પ્રશ્નોનું ઝડપી નિરાકરણ લાવવામાં આવશે। ચૂંટણી નજીક આવતા શહેરમાં રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે અને વિવિધ પક્ષો મતદારોને આકર્ષવા માટે જોરશોરથી प्रचार કરી રહ્યા છે। जी सर, सत्ता पक्ष के विरुद्ध जनता ने रणसिंगा बता दिखा दिया है, क्या बताओगे? देखिए, ये चुनाव जो है एएनसी का, ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है। हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव से इसको कंपेयर नहीं करते। ये चुनाव जनता के गंभीर मुद्दों से जुड़ा होता है, उसकी दिनचर्या से जुड़ा होता है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अड़चनें आती है, चाहे लाइट की बात हो, चाहे गटर की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मच्छर बीमारियों की बात हो, चाहे हर्निया कांड की बात हो, चाहे वो विश्वामित्र नदी का पानी घरों में घुस जाता है उसकी बात हो, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुद्दे हैं। इस मुद्दों पे आधारित ये चुनाव होता है और मैं ये समझता हूँ और यहाँ की जनता ये समझती है कि पिछले 30 वर्षों से सिर्फ इस जनता ने धोखा खाया है। हर बार रंग बिरंगे सपने और नई नई लाइटें लगाकर चाइना से लगाकर इस शहर को सजा के वोट लेने के बाद सारा का सारा भ्रष्टाचार किया है। चाहे सिटी परचेज करने की बात हो, चाहे लाइटर परचेज करने की बात हो, चाहे विश्वामित्र नदी की मिट्टी हटाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए गबन करने की बात हो, चाहे शहर के गड्ढों के पैसे खाने की बात हो, चाहे घरों के टैक्स, जो घर का टैक्स है इतना बढ़ा दिया गया है, चाहे उसके खाने की बात हो, चाहे टैक्स के नाम पे राज्य सरकार ने हर साल में करोड़ों रुपए देने की बात हो तो वो ऊपर के ऊपर खाने की बात हो, ये सारे के सारे मुद्दे बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और जनता के दिनचर्या में आड़े आते हैं। इनके बुलावे से जनता निकल चुकी है और जो मैं आज दिन भर से देख रहा हूँ, लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ, जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में है। इनके कोई हथकंडे चलेंगे नहीं। हम मानते हैं कि हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ पिछले 30 वर्षों में इनसे संघर्ष कर रहा है। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतनी खराब परिस्थिति में भी, इतने संघर्ष में भी उन्होंने अपना कांग्रेस का झंडा लेकर चले और आज हम इस स्थिति में हैं कि उनकी आंखों में आंखें डालकर हम सत्ता पक्ष के विरोध में लड़ रहे हैं और जिसके कारण हमको हमारी जनता प्यार दे रही है। कई वादे शहर से किए गए हैं, स्मार्ट सिटी से लेकर कई सिटी बनाने की बात की। अरे भैया लोग, जो महाराजा गायकवाड़ महाराज का जो शहर था उस समय जितना साफ सुथरा और सुंदर था उसको ही छोड़ देते, वहाँ पे भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मैं ये समझता हूँ, पूरी गंभीरता से बात समझता हूँ कि इस बार वडोदरा की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और ये दिखता भी है कि उनके मन में भय है और ये भय को साबित ये हो जाएगा और हम इस बार में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। આવનારી 26 તારીખની જે મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી છે એ આ વડોદરાની પ્રજા જે સર્વોપરી છે અને પ્રજાની સામે જે ભ્રષ્ટાચારી જનતા પાર્ટીએ છેલ્લા 30 વર્ષમાં જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યા છે જેને આપણે નરી આંખે જોઈ શકીએ છીએ અને 30 વર્ષના કુશાસનનો અંત લાવવાનું વડોદરાની પ્રજાએ મન બનાવ્યું છે, પરિવર્તન લાવવાનું મન બનાવ્યું છે। કારણ કે આ લોકોએ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરીને મચ્છરોની નગરી બનાવી, કલાનગરીને ભુવાનગરીને મચ્છરોની નગરી બનાવી, ત્યારે વડોદરાની પ્રજાએ નક્કી કર્યું છે કે આ ભ્રષ્ટાચારીઓને ઘર ભેગા કરવાના છે। આજે હરણી બોટકાંડમાં ભ્રષ્ટાચારમાં નિર્દોષોના જીવ લીધા, વારંવાર દર વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ પડે, વિશ્વામિત્રીના પાણી લોકોના ઘરોમાં ભરાઈ જાય, 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી આપી શકે એવું ભાજપના નેતાઓમાં પાણી નથી,
ત્યારે રોડ રસ્તાથી માંડીને તમામ જગ્યાએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે અને વડોદરાની પ્રજા જાણી ગઈ છે. માટે નક્કી કર્યું છે કે આ વખતે કોંગ્રેસનું બોર્ડ બનવાનું છે અને આ ભ્રષ્ટાચારોને ઘર ભેગા કરવાના છે એવું પ્રજા મક્કમતાથી બોલી રહી છે. અને માટે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ તમે જુઓ કે ભગવાઈ ગઈ હોય અને હાર નક્કી હોય ત્યારે આજે એમના મોટા મોટા નેતા જે ગૃહમંત્રી, મુખ્યમંત્રી આ બધાને આવવું પડે. કારણ કે વડોદરા શહેરના મેયર તો મોઢું બતાવવા લાયક રહ્યા નથી. સ્ટેન્ડિંગના ચેરમેન જેમને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં માત્ર મીટિંગ ગીટિંગ અને ચીટિંગ કરી કોઈ બીજેપીનો કોર્પોરેટર પ્રજાની વચ્ચે ગયો નથી. ત્યારે આ વખતે આ લોકોના અભિમાની શાસનનો અંત આવવાનો છે એ વાત નક્કી છે અને પરિવર્તનરૂપી વિકલ્પ એ કોંગ્રેસ પાર્ટી છે. વડોદરાની પ્રજાએ આ ભાજપના નેતાઓ પર 5 વર્ષ નહીં, 10 વર્ષ નહીં, 15 વર્ષ નહીં, 20 વર્ષ નહીં, 30 વર્ષ વિશ્વાસ મૂક્યો. તળિયેથી નળિયે સુધી બોટમ ટુ ટોપ બધે જ ભાજપ, મેયર ભાજપના, ધારાસભ્ય ભાજપના, સાંસદ ભાજપના, મુખ્યમંત્રી ભાજપના, પ્રધાનમંત્રી પણ ભાજપના. અને એમને તો વડોદરાની પ્રજાએ ખોબે ખોબરીને વોટ આપ્યા અને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, એટલો બધો લીડ આપ્યો. પણ એમને વડોદરાને શું આપ્યું? મોટા મોટા ખાડા આપ્યા, ભ્રષ્ટાચાર આપ્યા. અને જે નગર સેવકો ભાજપના વિકાસની બૂમો પાડે, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો સાથ તો લઈ લીધો, વિકાસ ઘણ્યા ઘટ્યા ભાજપના નેતાઓનો થયો. સ્માર્ટ સિટીની વાત કરી પણ સ્માર્ટ કરપ્શન કરીને પોતે માલામાલ થઈ ગયા. વડોદરાની પ્રજાનો કે વડોદરાનો વિકાસ નથી થયો. ત્યારે ગમે તે આવે પ્રજાએ નક્કી કર્યું છે, કારણ કે પ્રજા પણ કોંગ્રેસી જોડે છે અને કુદરત પણ કોંગ્રેસી જોડે છે. આ લોકો ગમે તેટલા કાવા દાવા અને ષડયંત્રો કરે, તમે જુઓ કે આ વખતે પ્રજા એમની કોઈ વાતમાં આવવાની નથી. કારણ કે જે પાયાની સુવિધા કોર્પોરેટર આપણે જે બનાવીએ છીએ, આ કોર્પોરેશનની લોકલ બોડીઝનું ઇલેક્શન છે, જેમાં પાયાની સુવિધાઓ આપવાની વાત હોય છે. નગર એટલે કે નળ, ગટર, રસ્તા, આ પાયાની સુવિધા. તો જે લોકો ટેક્સ ભરે છે, જે વેરો ભરે છે, એને વેરાનું વળતર તો મળતું નથી. અને વડોદરાની પ્રજાએ વિશ્વાસ મૂક્યો, સામે ભાજપના નેતાઓએ વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. ત્યારે હું ખાતરીપૂર્વક કહું છું કે કોઈ પણ આવે આ વખતે વડોદરાની પ્રજા પરિવર્તન લાવશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. 5 વર્ષમાં 25,000 કરોડ રૂપિયાના બજેટ છતાં પણ જનતા પાણી માટે બૂમો પાડે, રોડ રસ્તા ડ્રેનેજ ભૂવા પડે, ભ્રષ્ટાચાર થાય. કહેવાય કે અમે 25,000 કરોડનું બજેટ 5 વર્ષમાં આપ્યું ને વિકાસ કર્યો. તો વિકાસ કોનો થયો? 5 વર્ષની અંદર જો કોઈ વ્યક્તિએ કારેલીબાગમાં મકાન લેવું હોય 2 રૂમ રસોડાનું, તો એને એની અડધી જિંદગી જતી રહે છે હપ્તા ભરવાના લોનના, બેંકના. ત્યારે આ લોકોએ 5 વર્ષમાં અદ્યતન એક્સપ્રેસ હોટલને, વેલકમ હોટલને પાછળ પાડી દે એ પ્રમાણેનું કમલમ બનાવી દીધું. એટલે કોન્ટ્રાક્ટરો પાસે કટકી લઈને, કટમની લઈને પોતાનો વિકાસ કર્યો. જનતા આજે પણ વિકાસ માંગી રહી છે. વોર્ડ વિસ્તારના નાગરિકોને પાણીની સુવિધા નથી, ટ્રાફિકની સમસ્યા છે, ડ્રેનેજો ઉભરાય છે, ગંદા પાણીથી લોકો પરેશાન છે. નાગરિકો 1200 રૂપિયા પાણીનો વેરો પણ ભરે છે અને દર મહિને 1500 રૂપિયાના મિનરલ જગ મંગાવે છે. આ પ્રમાણેની આ સ્થિતિ છે કે જેના કરતાં તો દીર્ઘદ્રષ્ટા એવા અમારા સર સયાજીરાવ હતા કે જેણે એ જમાનામાં અહીંથી શહેરથી 15 કિલોમીટર દૂર વગર લાઇટ, વગર ઇલેક્ટ્રિસિટી ને વગર મોટરે આ શહેરને પાણી પૂરું પાડતા હતા. ત્યારે આજની પરિસ્થિતિ એવી છે કે ટેન્કર રાજ, મોટર ચાલુ કરો છતાં પણ પાણી ના આવે. આ પ્રમાણેની જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે ને 30 વર્ષથી તમે કર્યું શાસન, તો નાગરિકો તમારા ભ્રષ્ટાચારનો ભોગ બની રહ્યા છે. તમે વડોદરા શહેરનું એસટી ડેપો જે 2015-16માં બન્યું હતું, એ એસટી डेपो बताइए उत्तर प्रदेश में वोट लीधा कि देखो ये हमारे शहर का एसटी डेपो एयरपोर्ट जैसा लग रहा है. અને આજે એસટી ડેપોમાં 4 દિવસ પહેલા જ એના સ્લેબ પડવાથી મનુષ્યનું મોત થાય છે. આ 10 વર્ષમાં જ એસટી ડેપો ધરાશાયી થયું અને ઉત્તર પ્રદેશમાં એના નામે વોટ માંગવામાં આવ્યા હતા. એટલે વિકાસ કઈ રીતે થયો છે નાગરિકો જાણી ચૂક્યા છે. એટલે સમગ્ર શહેરમાં ભ્રષ્ટાચારે જે માઝા મૂકી છે, હવે નાગરિકો નક્કી કરી ચૂક્યા છે કે દરેક વોર્ડની અંદર કોંગ્રેસની પેનલને જીતાડવા માટે નાગરિકોએ જ જાતે કમર કસી છે ને એ આખા શહેરમાં વાતાવરણ ઊભું થયું છે. ત્યારે વોર્ડ નંબર 15માં ગઈકાલે જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી આવવું પડ્યું એ જ બતાવી રહ્યું છે કે વોર્ડ નંબર 15ની પેનલ કેટલી મજબૂત છે. અને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોર્ડના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અણછાટજુ વર્તન મારા પરિવાર સાથે આજે કરવામાં આવ્યું છે, એનો પણ જવાબ આવનાર દિવસમાં 26 તારીખે આ વોર્ડના નાગરિકો ચોક્કસ બટન દબાઈને આપશે.